नमस्कार मंडळी, नमस्कार. माझं नाव जय केळकर आणि इन्शुरन्सवर बोलू काही या सप्टेंबर महिन्याच्या व्हिडिओमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. इथून पुढे होणारे इन्शुरन्स आणि इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड फक्त जे व्हिडिओ असतील ते इंग्लिशमध्ये होतील, कारण ते व्हिडिओ बाकीच्या ठिकाणी पण सर्क्युलेट होतात. पण इंट्रोडक्शन ही आपली मराठीमध्ये असेल आणि त्याच्यानंतर जे आपले गेस्ट येतात नॉर्मली त्यांच्याबरोबरचा इंटरव्ह्यू देखील मराठीमध्येच असेल. ह्या वेळेला गेस्ट जे आपल्याकडे येणार आहेत ती एक अतिशय इंटरेस्टिंग व्यक्ती आहे. यांना तुम्ही कदाचित कधी पाहिलेलं नसेल, कधी भेटलेलं नसाल, त्यांच्याबद्दल तुम्ही कधी ऐकलंही नसेल. टोरॉन्टोमध्ये राहतात. त्यांच्याकडे अनुभवाचा आणि गोष्टींचा इतका मोठा खजिना आहे. तुम्हाला मूवीज आवडतात का? तुम्हाला बॉलिवूड आवडतं का? पडद्यामागे काय होतं गमती जमती त्याच्याबद्दल तुम्हाला ऐकायला आवडतं का? हे जे आपले पाहुणे येणार आहेत त्यांच्याकडे इतक्या गमती जमती आणि इतक्या किस्से आणि इतक्या गोष्टी आहेत सांगायला की तुम्हाला फुल एंटरटेनमेंट, पूर्ण मनोरंजन होईल याची हमी मी देतो. त्यामुळे ट्यून राहा. ह्याच्या पुढचा व्हिडिओ इन्शुरन्स किंवा इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेडच्या टॉपिकचा असेल आणि त्याच्यानंतर आपल्याकडे पाहुणे येतील आपल्याशी गप्पा मारायला. धन्यवाद. लवकरच भेटू. Hello friends, my name is Jay Kelkar and I'm an insurance and investments advisor working with you in GTA in Ontario. Today we're going to talk about RESP, Registered Education Savings Plan. September is here. Are schools back in? We don't know. Kids are going to wear masks? We don't know. Kids who are vaccinated fully are exempt from wearing masks? We don't know. We don't know many things about COVID and COVID related stuff just as yet. Well, what we do know is when those kids go into university, there's going to be a shortage of financial funding unless you plan it ahead of time. And that's exactly what we're going to talk about today. Registered Education Savings Plan, or RESP, you probably have done it for your child already, or you're probably thinking about it. You probably are considering doing it. And all of those things are good, but if you haven't done it, you should consider it right away. I'm going to tell you why. Let's talk about the RESP basics first. Banks do it. Some of the RESP companies do it. Some of the insurance companies do it. There are several different players in the market. Maximum lifetime contribution is $50,000. So one can invest or have their own contribution of $50,000 up to in RESP plan. There's a misconception that you cannot have more than one plan. You can have more than one plan. I have several clients who have RESP open in the bank and then they open with us. So there's no limit on how many RESP plans you can open, but ideally one is better, two maybe max. How much contribution you can put into RESP? You can contribute as little as $25. Obviously, in order to get the maximum grant, in order to get some other benefits into your RESP plan, $25 is not enough, but it's a start. So you can start with $25, you can start with $50, you can start with $100, and then you can top up because all the grant is given on a yearly basis. So if you have certain amount of money going into your RESP plan in 1 year, that much government contribution is in there. If your child is more than 0 years, more than 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, then you still have the RESP room for the last number of years. So what you can do is you can just top up your RESP contribution to the limit where you can avail the benefit of the grant room that you have lost in the past. So there are several other things to consider about RESP. And if you call me at 647-707-7489, we can further discuss about it. I want to talk to you about the education expenses and how they grow or how they have grown over the period of time. Post-secondary education, 4-year undergrad degree program. So in 2004, so the kids born in 2004, they need about $48,000 in 4-year undergrad degree program. So that much money they need over the period of 4 years. The kids that are born in 2009, so about 5 years later, need about $55,000 in their RESP saving or education fund saving in order to complete the 4-year program undergrad degree. The kids that are born another 5 years later, 2014, they need about $62,000 into their registered education savings plan or some sort of a money saved on the side up to the amount of $62,000 in order to pay for the post-secondary education. And the kids that are born 2019, they need about $70,000 into education savings plan or in the savings account somewhere socked away by their parents, hopefully,
in order to meet the post-secondary education. Now here's the scary part. Majority or more than half of the students, they do go away for their post-secondary education. Not everybody does their post-secondary education in the town where they're living. So the moment that happens, they live away from their hometown, and the residence is involved, the transportation is involved, the meals are involved, and the other expenses are involved. These numbers actually double. So 48,000 becomes almost $100,000. 55,000 becomes $110,000. 62 becomes 120, and $70,000 become $140,000. Do you have that kind of money saved for your kids' education? If not, why not? And if not, then you're going to consider to yourself that how you're going to come up with that money. Kids grow really fast. My son was born, it feels like yesterday. He's 14 years old. 3 more years going into university. Do I have enough money saved for him? I'm hoping so. So what I'm planning to say is that you have to plan ahead of time. If you don't, and if you do not start putting the money away into some sort of a plan, you are going to miss the boat. Somebody asked Warren Buffett one day that, what's the strategy to be successful financially? And they said, don't throw a book at me. Don't give me a 1,000-page book to read. Just tell me in one sentence, what is it that I can do to make sure that I'm financially successful eventually? And he said, earn as much as you can, save as much as you can, invest as much as you can, and be patient. Nothing's going to happen overnight. And that's why you need to start socking the money away in some sort of a plan that is going to work for you. It may not be RESP, but why RESP? I'm about to explain to you now. Free money? Oh yeah. That makes me sound like the Oliver, the jewelry guy. Oh yeah. So free money, yes. In RESP plan, you can get free money, and I'll tell you how. Government has Canada Education Savings Grant of $7,200 going into your RESP plan if you manage to make a certain amount of contribution. Canada Learning Bond is offered to some families. Of course, you have to qualify, but if you do qualify, you can get Canada Learning Bond another $2,000. When these two things club together, we are probably looking at an interest of $4,000 adding on top of what the government's offering you. And the company that we do RESP with has a 15% bonus. So when you open an RESP plan with the bank or with any other institution, ask yourselves, did you get the 15% bonus? If you haven't, then why not? It's still not too late. You can still contact me, and I can still try to see how you can get the 15% bonus. There's an age limit. So kids from 0 to 4, they still qualify for 15% bonus provided you have a certain amount of money going into RESP. That can sum up to $6,000. So all in all, the total of this, you can have about $19,000 as free money. When was the last time you received anything for free? So have this plan going. You may have another plans going, because that may not be enough. $50,000 of your contribution plus all of this, you're probably looking at $84,000, $85,000, $90,000. Still a good amount of chunk to sock away for your kids' education. If you can't do that, what else are you going to do? What plans do you have? Ask yourselves this question. It's a tough question, but you have to ask yourself. 17 is a very short period, believe me. It goes in with a blink of an eye. So again, start a plan, $25 a month. It's not going to break the bank, but it will start some sort of a good habit for saving the money for your kids. So friends, there you have it. RESP, Registered Education Savings Plan. If you don't have any money saved for your kids' education, do it now. Think fast. The plans can start as low as $25 a month, and then it depends on how much you want to sock away. You can get all the benefits that are there. My name is Jay Kelkar, and you can contact me at 647-707-7489, or you can visit my website www.insuredinontario.ca. Thank you. नमस्कार मंडळी, नमस्कार. इन्शुरन्सवर बोलू काही या सप्टेंबर महिन्याच्या व्हिडिओच्या उत्तरार्धात आपलं स्वागत आहे. आज मंडळी आपल्यासमोर एक अशी व्यक्ती आहे ज्यांना तुम्ही कदाचित कधी भेटलेलं नाहीत, तुम्ही कदाचित पाहिलेलंही नाहीत, पण बॉलिवूडमध्ये तुम्ही जेवढ्या काही फिल्म्स पाहिलेल्या आहेत त्याच्यामधल्या अनेक फिल्ममध्ये ज्यांचा खूप महत्त्वाचा सहभाग होता, ज्यांचा खूप मोठा हात होता,
असे असिस्टंट फिल्म डिरेक्टर आणि अनेक सिनेमांचे डिरेक्टर श्री मजाहर रहीम साहेब आपल्याबरोबर आहेत. तुमचं स्वागत आहे सर. नमस्कार. खूप आनंद होतोय सर तुम्ही इथे आहात आणि रिअली अप्रिशिएट आय नो हाऊ बिझी यू आर. आय एम हॅपी टू बी हिअर. आनंद मला पण आनंद वाटतो. आनंद झाला. क्या बात आहे. मी सरांना म्हटलं होतं की तुम्ही इथे याल तेव्हा आम्ही तुमच्याकडनं थोडं मराठी बोलून घेऊ. नाही, प्रॉमिस जितना हो सकेगा बोलणार, मराठीमध्येच बोलणार. क्या बात आहे. आय एम प्रिटी शुअर की युअर मराठी इज बेटर दॅन माय उर्दू, सो वी प्रॉब्ली कीप इट दॅट वे लाईक सो मंडळी, आज आपण भरपूर गप्पा मारणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत बॉलिवूडमधले पडद्यामागचे किस्से. बॉलिवूडमध्ये अनेक गोष्टी अशा घडतात ज्या आपण पडद्यावर बघतो आणि आपल्याला खूप मजा येते, पण त्याच्यामागे बऱ्याच गोष्टी अशा असतात ज्या आपल्याला माहीत नसतात. त्या आपण पेपरात वाचतो, मॅगझिन्समध्ये वाचतो आणि त्याच्यामध्ये एक गंमत अशी असते की ही जे काही सगळं तिथे होतं ते तुम्हाला सांगणारं, ते तुम्हाला आंखो देखा हाल बयान करणारं असं कोणी नसतं. आणि वी हॅव दिस ऑपॉर्च्युनिटी टुडे दॅट वी हॅव यू, सो वी गोइंग टू टेक मॅक्झिमम ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस अँड वी गोइंग टू हॅव अ नाईस चॅट विथ यू. धन्यवाद. आभारी आहेत. आभारी आहे. क्या बात आहे. ओके सर, मला असं तुम्हाला पहिल्यांदा विचारायचं आहे की तुमचा जन्म कुठे झाला, तुमचं मूळ हे कुठे? माझा जन्म पुणा एक शहर आहेत महाराष्ट्रामध्ये, बॉर्न आहे. तिथेच माझं जन्म तिथेच आहेत. एंटायर चाइल्डहुड, अडल्टहुड, जितना भी पढ़ाई लिखाई है सर्व पुण्यामध्येच आहे, केले आहेत. आणि पहिले मी ते एक सेंट विन्सेंट हायस्कूल आहे, ते माझी SSC केली. तेव्हा ते 10+2 नव्हते, ओन्ली 11. त्यावेळेला 11 मॅट्रिक होती, राईट. ते नंतर मी वाडिया कॉलेज गेले, तिकडे एक टीचर्स डिप्लोमा केले पहिल्या वर्ष, आणि नंतर 3 साल ग्रॅज्युएशन केले मी सायकॉलॉजी आणि इंग्लिशमध्ये. आणि ते नंतर तिकडे मी एक मॅगझिन आम्ही सुरू केले होते, ते द कॉलेजियन. व्हेरी फेमस. सर्व कॉलेजमध्ये ते आम्ही डिस्ट्रीब्युटेड इन ऑल द कॉलेजेस. अँड आफ्टर दॅट आय वेंट टू द लॉ कॉलेज अँड फिल्म इन्स्टिट्यूट. वाडिया कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतले मी आणि 3 वर्ष बी काढले, 4 वर्ष काढले, पण केव्हा क्लास नाही गेले. मी 2-3 न्यूजपेपर साठी मी काम करत होते तिकडे. तेव्हा एक मुंबईमध्ये एक न्यूजपेपर होते, द करंट वीकली. त्यांचे एडिटर होते DF कराका, व्हेरी फेमस मॅन, व्हेरी. आणि पुण्यामध्ये 2 न्यूजपेपर होते, पुणे हेरल्ड आणि पुणे डेली न्यूज. तर पुणे हेरल्ड आणि पुणे डेली न्यूजमध्ये मी एक रेग्युलर संडे कॉलम लिखत होते आणि करंटमध्ये बी एक डेली कॉलम, वीकली कॉलम, करंट वीकली होते. तर ते लई बिझी होते. आणि ते करंट वीकली म्हणजे काय की हिंदुस्थानमध्ये कोई पण VIP आला, क्वीन एलिझाबेथ आले, बीटल आहे, जुबिन मेहता, कोणी राहून दे, तर इमिजिएटली मला एक पब्लिक रिलेशन्स जे होते ते ऑटोमॅटिकली एक माझ्यासाठी एक इंटरव्ह्यूसाठी माझे कॉलम क्वाईट फेमस. दॅट कॉलम वॉज क्वाईट फेमस. इट इज बी कॉल्ड पाइंट साइज दिस वीक, बिकॉज आय एम सच शॉर्ट गाय ना. तो पाइंट साइज दिस वीक ते कॉलम होते. मला निकनेम पण मला तर तो हफ्त्यामध्ये 1-2 तो असा इंटरव्ह्यू दिल्ली जायचं, कलकत्ता जायचं, मद्रास जायचं, हर जगह जाऊन ते इंटरव्ह्यू घेऊन परत यायचे. तर बीटल्स आणि जॉर्ज हॅरिसन आणि जुबिन मेहता आणि क्वीन एलिझाबेथ आणि आगा खान, आणि तुम्ही सांगा ते 5 वर्षमध्ये कोण नाही भेटले, सर्वांना भेटले. हिंदुस्थान आले तर मला भेटायचे याच्यात. क्या बात आहे. अँड सर्व प्रेसिडेंट्स अँड प्राईम मिनिस्टर अँड इंदिराजी तर मी इंटरव्ह्यू 2-3 बार केले. आणि नंतर एक वखत एनिवे अलग किस्सा आहे ते. नाही, वो दॅट्स व्हॉट वी आर गोइंग टू इव्हेंच्युअली वी आर गोइंग टू गेट इनटू दॅट. देन आय डिड दॅट. आणि माझे जो फादर होते ते थोडं स्ट्रिक्ट काइंड, डिसिप्लिनरी, ओनली चाइल्ड, तर विच वॉज अ बॅड थिंग.
So what used to happen is that he encouraged me in films and all that. When he thought as a journalist, he was very proud that I was a journalist, But ते लई सावकाश होते की फिल्ममध्ये जाणारे भुका म्हणणार आणि इथली आमचे इथल्या धंदा आहेत, बिझनेस आहेत, पेट्रोल पंप आहेत, इथे पैसे कमावते ते काय सोडून कशाला ते जाते असं त्याला कळलेच नाही कवा की एक पॅशन आहेत माझे ही नेवर अंडरस्टूड इट एनिवे तर त्यांची एक शर्त की अच्छा मी तुम्हाला फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये जाण्याचे परमिशन देणार पण तुम्ही लॉ पण करा असं होतं नाही की नाही ना back then you couldn't back then you could not so 7:30 वाजते लॉ कॉलेज सुरू होते ते 10:30 वाजेपर्यंत आणि फिल्म इन्स्टिट्यूट 9 वाजता सुरू होते ते तर 7:30 ते 9 वाजता मी फिल्म लॉ कॉलेजमध्ये होते आणि 9:30 बजे त्या पॅकअप करून लास्ट क्लास हमेशा मिस केले फ्रेंड वेन्स होते तर नोट्स घेऊन जातो घरी येऊन देते होते की आज हे केले आम्ही आणि 9 वाजता 5:30 वाजता सोडून ॲट द फिल्म इन्स्टिट्यूट इट वॉज अ नाईस टाईम इट वॉज अ व्हेरी creative, very good time. And but when I joined the law college and the film institute, then my journalism stopped completely because time is there's no time. Yeah, there was no time. And कवा कवा असं वाटते की एक मोठे हिस्सा एक जिंदगीचे आहे ना ते कापून दिले मी because I was very good at it and पण ते रायटिंग चालू ते नाही तर स्क्रिप्ट लिखवायला सुरू केले आणि आय रिअलाइज की एक क्रिएटिव्हिटी आहे माझ्याकडे मी एक इमॅजिनेशन वगैरे लिवायचे तर बिकॉज आय बिकेम अ जर्नलिस्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हेरी स्ट्रेंज रिझन मी 6th क्लासमध्ये होते मी 12 सालची माझी उमर होती 12 वर्षे सॉरी इफ आय एम बॅड इन मराठी बट 12 वर्ष होते आणि आम्ही 6th स्टँडर्ड आय वॉज इन द 6th स्टँडर्ड तर इथले 2 feet नथिंग तो ऑलवेज फ्रंट टेबल यू हॅड टू सिट अँड आम्ही आमचे डेस्क जे होते एकदम वॉल असं द एंट्रीन्स वॉल असं होतं ना नोटीस बोर्ड होते आमचे डोक्याचवर नोटीस बोर्ड होतं तो एक दिन माझा एक जे बेंचमेट था माझा पहिलं नाम विसरले मी पण बजाजचे सेकंड नेम होतो आणि हिंदुस्थानमध्ये तर मला पता आहे ना की आम्ही एक दुसऱ्याला बापच्या नामचे पुकारते खुदच्या नामचं स्वतः नाही पुकारते इकडे कनाडा आले तो मैंने पहली बार मुझे अपना खुद का नाम सुनाई दिया एनीवे सो ते बजाज ने एक पोएम सॉनेट लिखा आणि त्यांच्या शीर्षक होते रेन ओके आणि टीचरला लई वाटले तर नोटीस बोर्डवर लावून दिलं आणि लावून दिलं सर्वांनी वाचले व्हेरी गुड कॉंग्रॅच्युलेशन पण ते इगोइस्ट पुरा सकाळपासून संध्याकाळपासून मला ते माझं असा मला गुस्सा आला की घरी गेला आणि माझ्या एक कझिन होते आणि आमच्याकडे एक टायपरायटर होते तर मी टायपरायटरमध्ये कागद टाकले आणि रेड ते टायपरायटरचे रिबन काली आणि लाल दोन असतात मी लाल रंग सेट करून मैंने रेन 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 एक्सक्लेमेशन मार्क अँड तसं 5 मिनिटमध्ये मी एक सॉनेट लिहून टाकले का कुठून आला मला बी नाही माहीत पण गुस्सा होते जे बी होते क्रिएटिव्ह स्पार्क was growing. It was coming out, and for some reason my mother was not there. My father, of course, I never shared with anything. We didn't have that kind of relationship. But माझे एक
नेव्ह्यू मोठे नेव्ह्यू होते जो आमच्या घरीमध्ये गेस्ट येऊन ते वॉज स्टेईंग देअर. सो ही केम बॅक. अबुलीबाई वॉज द नेम. आणि मी सांगितलं, अबुलीबाई बघा मी काय लिहिलं आहे. तो ते वाचले. अरे वा, लई छान लिहिलं तू. सही का? बोला हो, लई छान लिहिलं. अच्छा चल माझ्याकडे. कुठे? चल ना तू बस. तो ते लॅम्बी स्कूटर होती, तो मला घेऊन ते पुणे हेरल्डच्या ऑफिसमध्ये गेले. ओके. आणि तिकडे डेव्हिड सर हमारे ते एडिटर होते. आणि डेव्हिड सर मला ओळखते होते, बिकॉज आमच्या पेट्रोल पंपमध्ये हे सर्व येत होते पेट्रोल घ्यायला. आणि मी स्पेअर टाईममध्ये, मला स्पेअर टाईम काय, सुट्टी नाही काय, स्कूलवरून आले, होमवर्क केले, तो पेट्रोल पंपवर जाऊन काम करायचं. बरोबर. फोटो वोटो बी आहेत माझ्याकडे, कॅलटेक्स अँड ऑल दॅट. एनिवे तो ते 2-3 तास तो पेट्रोल पंपवर काम करायच्याच आहेत आणि सर्व्हिसिंग करायच्या गाडीचे ते उमरमध्ये सर्व. हार्ड टास्क मास्टर माय फादर वॉज. एनिवे तो डेव्हिड अँड ऑल दॅट न्यू अरे मझायर, दे नेवर कॉल मझायर बट वॉट एव्हर. तो दाख काय 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 लिहिलं तू. तर बघेल, अरे लई छान लिहिलं. अरे हवं 7th हेवन की क्या बात है. तो ते फ्रंट पेज पर छापून टाकलं पुणे हेरल्डचे. आणि ते लालिंगमध्येच छापलं. हां. तर मी ते पेपर घेतले, पुणे हेरल्ड, माझे आर्टिकल, माझं नाव, आणि ते नोटीस बोर्ड पण लावले. आणि मला आता बोल तू काय बोलते. तर डेव्हिड सरनी मला बोलावलं की बघ मी तुला ₹5 हर हफ्ते देणार. ₹5 तर मोठी गोष्ट होती. 66 मध्ये पॉकेट मनी कवा मी घेतलेच नाही. ते नंतर माझे आईचं बाप वडीलपासून. अँड ही सेड यू राईट अ चिल्ड्रन्स कॉलम फॉर मी एव्हरी संडे. आय सेड ओके डन. अँड दॅट कॉलम बिकेम व्हेरी फेमस. इट बिकेम सो फेमस दॅट Pune Daily News called me. Wow. Ki, will you write for us? And how old you were at that time? I was 12 years old. Amazing. 12 years old. 12 वर्ष होते. आणि मी डेव्हिड सर कडून गेले आणि सर की असं ते बोलते, तो मी काय करू. बोला काम कर ना, मला काय त्रास नाही, पण ते आमच्याकडे जे लिहिलं ते तिकडे नाही लिहायचं है ना. सर मला तू आम्ही नंबर 1, तू ते तिकडे नंतर ते नंतर. तर मी त्याला बी विचारलं, बोललो देसाई साहेब तो होते ते एडिटर. बोले हां नो प्रॉब्लेम, तो लई अच्छा. त्याचा एक फॉलोइंग थी मेरी. तो पीपल यूज टू लाइक रीडिंग इट. चाइल्ड राइटिंग इट वॉज अ बिग थिंग. तो आई स्टार्टेड रायटिंग फॉर बोथ अँड बोथ बिकम व्हेरी पॉप्युलर. तर मी असंच मुंबई गेले होते आणि माझे एक ग्रुप होता. तेव्हा पण फिल्मच ग्रुप होता. आणि माझ्याकडे एक काय बोलेक्स कॅमेरा होते आणि एडिटिंग सेटअप होते आणि प्रोजेक्टर होते. तो मी काय ना काय विषय पर फिल्म 8mm सुपर 8mm 8mm नॉट सुपर 8mm मध्ये मी फिल्म बनवून एडिट करून दाखवायच्या. कोणाची शादी व्हायचे, कोणाचे बर्थडे व्हायचे, कोणाचे असाच डॉक्युमेंटरी चालूच मला ते उमरमध्ये. तर मला काय माहिती की जिंदगीभर हेच करायचे मला. एनिवे तो ते करता करता तो माझे एक फिल्मचे ग्रुप होते. असं काही वजह नाही, पण असंच की फिल्मवाले आणि सर्व 4-5 लोक फिल्मवाले ते तिकडे. आणि ते मध्ये ॲक्टर विनोद खन्ना पण ते फार्मसिस्ट होते तेव्हा. फिल्ममध्ये नाही गेले होते. विनोद खन्ना फार्मसिस्ट होता. हां फार्मसिस्ट होतं. ओके. तर ते आमच्याकडे आणि दोस्त आणि काही असं लोक. आणि एक मित्र होता रुपेश कुमार. रुपेश कुमार नाम नाही होतं, नाम विसरला मी, पण रुपेश कुमार फिल्मी नाम था. वो आमचे गलीमध्ये राहत होते. ते सांगत होते की मी मुमताजच्या कझिन, की मुमताजचे कझिन होते नाही, काही दूरचे रिश्ता होता उनका. ते होते. आम्ही सर्व ते मी यश चोपडाला भेटले. आणि काय की माझे जे घरी मला माहिती पण नाही कोण आहे ते, पण फिल्म पीपल यूज टू कीप कमिंग अँड गोईंग. कशा काही माझी आई जी होती ते
पहिले मुंबईमा होते मुंबईमध्ये होते, राहत okay. होते नागदेवी स्ट्रीटमा Okay. नागदेवी स्ट्रीटमे बिफोर शी गॉट मॅरिड आणि त्यांच्या बगलमध्ये दिलीप कुमार युसुफ खान साहेब होते. ओके. ते राहत होते Okay. आणि बचपनमध्ये जाणं येणं जाण होतं. जाण आणि दोस्ती फर्स्ट क्लास घरचे रिलेशन तर सारखं जेव्हा होतं. शादी करून ते पुन्हा आली तो युसुफ साहेब पण त्यांच्याबरोबर आले होते. माहीत होते की का कुठे शादी केलं आणि येत होते ते बरोबर. आणि युसुफ साहब साथी राजेंद्र सिंह बेदी आणि होमी वाडिया आणि आगा ॲक्टर जो है ये सर्व येत होते इनके मुकरी. ओके. अच्छा काय हे आहे की हे यायची वजह काय आहे की सर्व रेसेसमध्ये येत होतं ते सॅटर्डे संडे रेसेस आहे पुण्यामध्ये हॉर्स रेसिंग साठी हॉर्स यायचे. रेसिंग ओके. ते हॉर्स रेसिंगमध्ये येते आणि काय अड्डा संध्याकाळ बपोर दुपारी जेवायचे आमच्या घरी आणि रात्री आमच्या घरी बसायच्या मैफिल जमायची. महफिल जमायची गाणं बजाना क्या बात आहे. हार्मोनियम आणि सर्व आहे नो सो सॉरी मी इथे एक मिनिट हे करतो की आतापर्यंत तुम्ही एवढी अमेझिंग स्टोरी ऐकलेली आहेत. सायकॉलॉजीमध्ये ऑनर्स BA कारण आय वॉज रिडिंग इट. LLB केलं. त्याच्यानंतर त्यांचा ओढा जसं तुम्ही बघितलं तसं की फिल्म लाईनमध्येच त्यांचा ओढा आणि त्यांची पॅशन ही फिल्म रायटिंग ह्याच्यामध्ये होती आणि एवढं करून ते अमेझिंग. आणि आता आता हे पुढचं आणखीन इंटरेस्टिंग होत चाललंय. जसं आपण आणखीन गप्पा मारतोय तसं हे आणखीन इंटरेस्टिंग होत चाललंय. सो विदाउट डिस्टर्बिंग यू आई वॉन्ट यू टू कंटिन्यू. नहीं नहीं तो एक सवाल मुझे मज़ार साहब ये भी पूछना था कि हम थोड़ा सा रोल बैक करते हैं. हाँ जरूर आप FTII में जब आप कोर्स करते थे तो आपने एक बार कहा था कि ये शबाना आज़मी जी और ये आपके क्लासमेट्स वगैरह थे. तो वहाँ पे के भी कुछ किस्से होंगे जो एक आध किस्सा आप बता पाएंगे जो हाँ बहुत किस्से लेकिन वो ये किस्सा ये बताने के पहले थोड़ा मैं पास्ट में चले जाता हूँ. पहले वो जो मैं बता रहा था पहले वो कंटिन्यू करना चाहूँगा बिकॉज बड़ा इंटरेस्टिंग है वो किस्सा. जी. तो खैर ये मैंने आपको कहा था कि हमारे घर में क्या माहौल थी. अब मेरे लिए ये लोगों की कोई अहमियत नहीं थी बिकॉज मैं तो बच्चा था मैं तो जानता भी नहीं था. मैंने शायद 1-2 फिल्में देखी थी तब तक लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि ये कुछ बड़े लोग हैं ऑल दैट और इनके साथ मेरा उठना बैठना था. देखिए इनकी एक बच्चे के लहजा भी यू नो जेव्हा एक लहान मुलगा असं लोकांमध्ये बसते यानी बसते काय पण बघतात त्यांना बरोबर बघता हिअर देम ऐकतात यू नो बरोबर. या. तो एक कल्चरचा एक लय महान वेव थे यू नो एक लहर हो, ये तो विथ बच्चे पे आती है ना और वो absolutely. आप उसको ऑब्झर्व करते हो यू नो डोकामध्ये सर्व जात जात तुम्हाला माहिती नाही तुम्ही काय सुन ऐकताय रहे किंवा हैं काय ऐकता बरोबर. बट इट अफेक्ट्स यू Absolutely. पीपल लाइक राजेंद्र सिंह बेदी ख्वाजा अहमद अब्बास ये सब जब आपको आप उनकी बातें सुनते हैं तो वो आप पे असर करता है जिंदगी भर. जाहीर आहे. एनिवे तो एक दिवस काय झालं की ते पुण्यामध्ये दिलीप साहेब पुणा कॉलेजमध्ये एक फंक्शन चॅरिटी फंक्शन करत होते. दरवर्ष एक वर्षात एव्हरी 2 इयर्स एक फंक्शन करत होते ते फिल्म स्टार्सला घेऊन बोलावून वगैरे आणि चॅरिटी ते पुणा कॉलेजसाठीच करायचं. त्यांचे बिकॉज गरीब कॉलेज होतं आणि सर्व मोस्टली मुस्लिम चिल्ड्रन तिकडे गर्ल्स फ्री एज्युकेशन त्याला यु नो देत होते आणि ते युसुफ साहेब ते करत होते. युसुफ साहेब रिमेंबर की त्यांच्या पुण्याचे कनेक्शन होते क्योंकि ते पुण्यामध्ये एक फॅक्टरीमध्ये कॅन्टीनमध्ये काम करत होते पहिले. रिअली अरे तुम्हाला नाही माहिती हां युसुफ साहेब एक पुण्यामध्ये एक ऑर्डिनन्स फॅक्टरी होते ते कॅन्टीनमध्ये काम करत होते ते पहिले आणि तिथून ते डिस्कवर झाले ॲज अन ॲक्टर. की पुणा होतं ना देविका राणी वगैरे ते शूटिंग वूटिंग एनिवे. तर पुणा आणि दिलीप साहेबच्या एक कनेक्शन होतं कनेक्शन पर्सनल हे होतं लेकिन तर ते फंक्शन करत होतं. तर एक दिवस मला आता तेच टाईमवर यु नो एक फिल्म आली होती चौधरी का चांद आणि त्यांचं एक गाणं होतं चौधरी का चांद है या आफ्ताब हो यु नो मला लय आवडतं तो मी जेव्हा बघतोय तेच गाणं गुणगुणात यु नो आणि त्या बच्चेमध्ये आवाज पण चांगले होते. आता तर काय फ्रॉग की आवाज हो गई है लेकिन लहानपणचा आवाज हाँ हमें सर बच्चे गात होते ना तो मैं
कोणी तर आला, चल 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 मला रे गाना गाओ गाओ. तो गाता था. तो युसुफ साहेब पण मजा लेते थे. तर एक दिन ते फंक्शन होतं तर मला ते घेऊन गेले. ओके. मला नाही माहिती की ते दिवस माझे आई आणि वडील कशाला नाही आले, पण नाही आले. मी एकटा गेलं विथ युसुफ साहेब. आणि ऑफकोर्स ते विंग्समध्ये ते म्हणजे एक जागा दिली की तुम्ही या बसा आणि बघा. बघा. आणि ते मोहम्मद रफी साहेब ते स्टेजवर होते आणि फरमाईश वगैरे आहे ना. तो युसुफ साहेब स्टेजवर गेले आणि त्याला सांगितलं की भाई आमचे एक विशेष अतिथी आहेत आणि ते तिकडे आहेत आणि त्यांच्या नाव आहेत आणि And he was referring to you when he said that. आणि तुम्ही यांच्यासाठी चौधरी का चांद हे गाणं तुम्ही गा. तर रफी साहेब मला बघितले, स्माईल केलं. खूपसूरत स्माईल होती त्यांची. क्यूट पर्सनॅलिटी. व्हेरी स्माईल ही हॅड वॉज फॅन्टॅस्टिक. तर चौधरी का चांद ते गाय मला बी लय आवडलं. पण खतम केलं आणि ते आय थिंक त्यांच्या खतम झाले ते त्यांच्या ना की ब्रेक होते. तर ते विंग्समध्ये आले आणि मला प्यार केले आणि मला विचारले की भाई गाना अच्छा लगा. तर मी बघितले आणि का हो मला आई लाइक्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन वो अंकल ने ज़्यादा अच्छा गाया था. रहमानची जिकर करत होते ते फिल्ममध्ये बघितला होता. मला प्लेबॅक काय काय माहिती नव्हतं. मला माहिती ते का प्लेबॅक काही चीज होतं. तर ते मुस्कुराले, मला असं गालमध्ये ठपठपाले आणि केले. खतम, फिनिश, चॅप्टर ओव्हर. सो कट टू 18 years लेटर. 18 वर्ष नंतर मी फेमस तारदेव मुंबईमध्ये बॉम्बेमध्ये एक स्टुडिओ आहेत, म्युझिक स्टुडिओ लई फेमस आहेत. त्यांनी तिकडे मी HS रवेल साठी के नीचे में काम कर रहा था, असिस्टेंट था उनका. और फिल्म बन रही थी हमारी लैला मजनू, ऋषि कपूर, रंजीता. और रंजीता को भी मैंने ही वो फिल्म में इंट्रोड्यूस किया था. एनीवे वो बाद की बात है अगर याद आए तो. तर सकाळ आम्ही 7, 7:30, 8 वाजता गुड असिस्टंट्स आले स्टुडिओमध्ये. कॉफी घ्यायचा, चाय घ्यायचा, कोणाला काय काय पाहिजे हे आमचं काम. आणि ग्लॉरिफाईड स्पॉट बॉय. तर हे करत आणि ॲक्टर्स आले, सब आले, सर्व देखा. आणि ते संध्याकाळी 4-5 वाजले. ते गाणं बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, ये कम है तो हिने जिगर साथ लिए जा, ते रफी साहेबचे गाणे आणि मदन मोहन साहेबचे म्युझिक. आणि फर्स्ट क्लास ते गाणं झाले. सर्वांना ताली वाजले आणि ते रफी साहेब आले आणि स्टुडिओमध्ये आले आणि ते रफी साहेबसाठी ते परत ते रेकॉर्ड केले. ते त्याला ऐकून दाखवतं की हे बघा काय काय केले आम्ही. तो रफी साहेब तिकडे हुबच होते, बसले नाही ते, खडे थे वो हमेशा. एंड मैं एक कोने में खड़ा था सर. तो सर्वांना गाणं खतम झाला, सर्वांना मुबारकबाद दिले, गले बिले सब किया आणि खतम झाला. आणि ते मोडून मला बघितलं, माझ्याकडे आले. आणि मला बी माहिती नाही की माझ्याकडे कशा राहत येते, मला काही संपर्कच नाही ना काही. पण तुम्ही ओळखलं त्यांना ऑफकोर्स. मी तो रफी साहेबला कोण नाही ओळखणार रे, कमाल आहे यार. तर ते माझ्याकडे आले आणि मला बघून विचारते मला की आज तो अच्छा गाया. अरे बाप रे, माझे तो असं होश उडले की काय सांगते. 18 वर्ष नंतर त्याला माहिती होते, ते ओळखले मला. शक्कल तर दादा माझी बदली नाही होती, पण काय की ते इन्सिडेंटने असा त्यांच्यावर इम्पॅक्ट केले की त्याला रिमेंबर्ड इट. आणि वॉज अ व्हेरी नाईस मॅन. और माझे जो डायरेक्टर होते रवेल साहेब, है क्या बोला. तर रफी साहबने ते सर्वांसाठी ते दोहराया उन्होंने कि ऐसा तो हुआ था. और मुझे मेरे रवेल साहब है उल्लू का पट्टा. ते नंतर रफी साहेब आणि मी ना घर यायच्या जायच्या आणि ते लई नाईस
It became a nice relationship with him. Anyway, so that was a lot of things like that have happened. I don't even remember half of them. But anyway, पण सॉरी अभी टू आप फिल्म इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे. सॉरी टू हाँ, जरूर इंटरप्ट बोलिए रफी ना. साहेबांबरोबर एवढा क्लोज रिलेशनशिप असणं म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं की 1970च्या दशकामध्ये किंवा 40 ते 70 40 ते 80 जोपर्यंत रफी साहेबांची करिअर होते, जर ह्या काळामध्ये तानसेन जिवंत असते, जो अकबर के दरबार में तानसेन जो थे, तो उनकी आवाज़ कैसे होती, तो हमेशा मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ रफ़ी साहब के जैसे होती. इतनी मैं दुनिया में इतनी मीठी आवाज़ मैंने कभी जिंदगी में सुनी आई नहीं. डोंट थिंक रफी साहब कैन एवर बी रिप्लेस्ड और डुप्लीकेटेड. एब्सोल्युटली वो उनका एक अलग ही था वो. हे काय भजन सांगा. अरे मी मला असं थोडा दिवस पहिले मेक्का गेले होते ते हज करायला. तो जेव्हा मेक्काचे मौझिमला माहिती झालं की रफी साहेब आले, तो त्याला नियोता दिले की आता तुम्ही आहेत इकडे 4-5 दिवस, तर 4-5 दिवस तुम्ही सकाळ सांजचे आजान तुम्ही द्या. वाव. आणि ते रेकॉर्ड केले आहेत. आणि ते आजान इतकी खूबसूरत आहे, इतकी खूबसूरत आहे की आप आणि तिकडे आप भजन बघा जे रफी साहेबने केले आहे. अरे आप तुम्हाला मराठी गाणी काय म्हटली? हां, मराठी गाणे, बेंगॉली गाणे, अरे ते जे दिलं ते जे हातात मिळेल त्याचं सोनं केलं त्यांनी. त्यांची एक कला होती, एक आर्ट. ही वॉज अन आर्टिस्ट, यु नो. म्हणजे दिलीप साहेबचे फिल्म आहे तो असं वाटते की दिलीप कुमार गा रहे, आणि शम्मी कपूर आहे तर तुम्हाला वाटतं की शम्मी कपूरच गाय. ॲब्सोल्युटली. ते ही वॉज अ ग्रेट पर्सन टू अडॅप्ट हिज व्हॉइस टू. आता रवींद्र कुमार, अरे आप रवींद्र कुमारची फिल्म बघा, रफी साहेब ची आवाज असं वाटतं की रवींद्र कुमारच गाणार गाते. इट वॉज व्हेरी गुड. इवन लताजी ऑफकोर्स माइंड ब्लोईंग. बट एनिवे, तर दॅट वॉज दिस थिंग. अँड देन आफ्टर ऑल देन इट केम टू द फिल्म इन्स्टिट्यूट. अँड जेव्हा मी फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये होते तर आमचे 3 वर्ष होते ना, तो 1 वर्ष पहिलेचे बॅच आणि 1 वर्ष 2 वर्ष नंतरचे बॅच, सर्व आम्ही कवा ना कवा साथ में होते. तर लई ते क्रीम था. डॅनी डेझोंग and Jaya Bhaduri was just 1 year senior to me. Asrani was 2 years senior to me. Pentel was 3 years senior to me. Shatru was 3-4 years senior to me. But Shatrughan Sinha used to keep coming to the institute. And आमची एक नंतर तुमची खूप मैत्री होती. नाही, काय झालं की जेव्हा मी कॉलेज तेव्हाच माझी खतम झाली होती ना, की 1 वर्ष, आणि ती मी बरोबर त्या करंटमध्ये काम करत होते. तो ते दौरान मी शत्रुघ्न सिन्हाला माझी भेट झाली इंटरव्ह्यू करायला. राजेश खन्ना भेट झाली इंटरव्ह्यू करायला. सुनील दत्त, जितकी ॲक्टर्स आहेत, तनुजा आणि शर्मिला टगोर, लई. तर काय झालं, 2-3 ॲक्टर्ससाठी माझे दोस्ती पक्की झाली. राजेश खन्ना आणि मी फर्स्ट क्लास, यु नो, उठत बैठत होतं, घरी जायचं करवायचं, कम अँड पिक मी अप. चांगले दोस्ती होते. जितेंद्रने भी भेट झाली, लेकिन जितेंद्रकडे दोस्ती नव्हती माझी. शत्रुघ्न सिन्हा ने मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ली और जैसे मुझे अडॉप्ट कर लिया. और मैं उनको डैड बुलाता था. अभी भी उनको मैं डैड बुलाता हूँ. मैं शत्रु नहीं बुलाता हूँ, सोनू नहीं बुलाता हूँ उनको पेटने में. उनको मैं डैड बुलाता हूँ, बुलाता था. अभी तो खैर बहुत दिन से मिला नहीं हूँ. लेकिन तो ही स्टार्टेड प्रमोटिंग मी, यू नो, ही स्टार्टेड प्रमोटिंग मी. फिल्म इन्स्टिट्यूट पर भी काय की कशा मी दाखला दिला मला, तर काय आय हॅड नो आयडिया अबाउट फिल्म इन्स्टिट्यूट ॲट ऑल. काय की जसं मी तुम्हाला सांगितलं आहे की एक दिवस काय की राजभवनमध्ये माझ्या इंदिरा गांधीचे माझे इंटरव्ह्यू होते. आणि 10:15 टाईम होते. आणि इंदिराजी वॉज रनिंग लेट, ते उशीर झालं होते. तर माझ्याकडे ते वेटिंग रूममध्ये एक ख्वाजा अहमद अब्बास होते. ख्वाजा अहमद अब्बास
बेहतरीन जर्नलिस्ट थे और राइटर और फिल्म मेकर तो कमाल के थे, मतलब आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मतलब कमाल के आदमी थे। आई डोंट नो if you guys know who Khwaja Ahmad Abbas was, but Khwaja Ahmad Abbas was a उनकी कुछ Marxist. फिल्में उनकी मार्क्सिस्ट उन्होंने बहुत बनाया, शेर और सपना, और कई। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने राज कपूर की सारी फिल्में लिखी है। ओह वाओ। All Raj Kapoor films till the last film was written by Khwaja Ahmad Abbas. wow. हाँ, and he himself has produced and directed his own films. अमिताभ बच्चन की जो पहली फिल्म है सात हिंदुस्तानी, वो ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई है। ही वॉज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म। तो उन्होंने कई हज़ारों फिल्में, कई हज़ारों तो नहीं, कई डजन सैकड़ों फिल्म बनाई है। और लई मोठे मनुष्य होते आणि हंबल मार्क्सिस्ट होते ना, तो एक लहान कमरेमध्ये राहायच्या, एक बेड, एक टेबल, मिनिमलिस्ट। तर माझ्या तो काय ते तिकडे लाऊंजमध्ये, राजभवनच्या लाऊंजमध्ये बसले होते आणि आम्ही अर्धा एक तास झाले तर आम्ही वार्तालाप केलं की ना, तर काय ये तुम्ही काय करताय ना, नाही, ही स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड इन मी अँड आय वॉज ऑफकोर्स अवेअर ऑफ हू ही वॉज. असं गंमतची बात काय की ते जे न्यूजपेपरमध्ये लिखत होते त्याचं नाम आहे ब्लिट्स आणि माझ्या पेपरचं नाम आहे करंट. आता द फन पार्ट इज के दोनोंची ऑफिस एकच बिल्डिंग कावसजी पटेल स्ट्रीटमध्ये, फ्लोरा फाउंटनमध्ये, कावसजी पटेल स्ट्रीटमध्ये एकच बिल्डिंगमध्ये ऑफिस, एकच फ्लोअरवर ऑफिस. अच्छा. इकडे जे ऑफिस आहे ते करंटची आहे, समोर जो आहे ते ब्लिट्सची आहे. दोनों जे एडिटर आहेत करंजिया और कराका, गहरे मित्र, वेरी गुड क्लोज फ्रेंड, दोस्त, लाइक गंभीर, लाइक मजेचे दोस्त. आणि दोनों न्यूज़पेपर एक दूसरे के दुश्मन. यानी करंट का काम है ब्लिट्स को नीचे गिराना, ब्लिट्स का काम है करंट को नीचे गिराना, और दोनों अच्छे दोस्त, समझे. तो तो सबको मालूम था दुश्मनी, लेकिन अंदर की बात किसी को नहीं मालूम थी कि भाई ये एक्चुअली तो बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों पारसी. तर ते दिवस इंद्राजी आले आणि सांगितलं की भाई मी आता लेट झाले, मी दोन्ही एकटा तर मी इंटरव्ह्यू नाही देऊ शकत, मी तुम्ही कंबाईन इंटरव्ह्यू घ्या. तर आम्ही अर्धा तास त्यांच्याकडे कंबाईन इंटरव्ह्यू, मला ज्या विचारायला होते माझ्या चिल्ड्रन साईड, सोशल साईड, त्यांच्या पॉलिटिकल साईड, आणि ते आमच्या दोनाला इंटरव्ह्यू दिले. आणि आम्ही, मला सांगितलं, मला कार्ड दिलं की तू येऊन भेट मला. ते जूमध्ये राहत होते, मला डेफिनेटली. तर ते दिवस, ते शनिवारी, दोनों अखबार शनिवार सॅटर्डे को आते थे, तर ते शनिवारी ते त्यांच्या हेडलाईन होते, करंट अँड ब्लिट्स मीट इंदिरा गांधी टुगेदर. ते इनके हेडलाईन, हे मोठे हेडलाईन आहे, माझ्या तो काही जे. तर लई इट वॉज अ नाईस फीलिंग, इट वॉज अ नाईस, आय स्टील रिमेंबर दॅट. तर काय झालं की अब्बास साहेब आणि मी मित्र झाले. अरे काय, माझी उमर काय 18-19 असणार आणि ते 70 साल तवा होते, जो माझी उमर आता आहे. तर इट वॉज अ व्हेरी स्ट्रेंज मिक्स, बट ही इन्करेज्ड मी. आणि मी काय, अब्बासाहेब मला रोल द्या तुम्ही, मला ॲक्टिंग करायची. आणि ते हसून नाही तू लिख, तू अच्छे रायटर हो, लिखो. युसुफ साहेबमध्ये मी सांगितलं, युसुफ साहेब मला रोल द्या, तर तू रायटर आहे, तू लिख. मला सर्व हे सांगायचं तर तू रायटर आहे. बरं चला. तर अच्छा, ते अब्बाससाहेबच्या घरी त्यांची आगासाहेबची पुत्र होते जलाल आगा, आणि त्यांची मुलगी होती शाहनाज. ते दोघी मला लई अच्छी तरह से जानते थे, बिकॉज उनके घर आना जाना होता था, और आगा साहब के साथ मेरा. तर और आगा साहब के साथ शूटिंग वूटिंग देखना सब. एक दिवस काय झालं की जलाल आगा आणि आगा साहब, जलाल आगा रिलेशन, फादर सन. तर एक शूटिंग होत होते असं श्री साऊंड स्टुडिओ बॉम्बेमध्ये असेल, तर
तिकडे मला मला ये तो आला गेला ना कसं शूटिंगवर तर एक मुलगा होता ते काम करत होता तर ते नया एक्टर है उसको ज़रा बातचीत कर उसको इंटरव्यू कर तू उसके ऊपर लिख कुछ तर मला हो वाय नॉट तर त्याला मी इंटरव्ह्यू घेतले नॉल दॅट तर मला असं वाटलं की काय गडबड आहेत एनिवे चलो काय मला बरोबर आन्सर जसा भेटायला पाहिजे नाही मिळालं. फायनली माझ्या जोर से ठोका मेरे को आणि ते ॲक्ट्रेस होते तनुजा जे मुलग्याच्या गेटअपमध्ये काम करत होता ते अरे पण बघा ते तनुजा आणि मी इतकी क्लोज झाले की आज सुधी आमचे 10-15 दिवसमध्ये एकाच फोन तो यायच्या त्यांच्या या माझ्या व्हेरी क्लोज. माझ्या एक सिरियलमध्ये बी काम केलं ते ऑरवियर आहे म्हणजे माझे तो जसं और भी हे आहे ऑरवियर that's a very famous serial. आमच्या एजच्या लोक त्यावेळेला माहिती लोकांना आठवत असेल बिकॉज आय वॉज अ टीनेजर आय थिंक अराउंड दॅट टाइम सो त्या युट्यूबवर 5-6 एपिसोड आहेत बघू शकता. माझ्या चॅनल आहेत मज़ाहिर रहीम ते मध्ये काफ़ी माझी फिल्में आहेत. एनीवे कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग. एनीवे तो अब्बास साहब के पास आता हूँ वापस में. तो अमिताभ बच्चन ते फिल्ममध्ये होते आणि काही लई होते आपणा अनवर अली होते महमूद साहबचे भाई त्यांच्याकडे मी आणि महमूद साहबचा भी अलग किस्सा है मेरा तो कहाँ जाऊँ मैं. एनीवे अब्बास साहब तो एक दिन अब्बास साहब ने मुझे बुलाया कि मज़ाहिर ये फॉर्म भरो. तो काय ते फिल्म इन्स्टिट्यूटचे फॉर्म आहे तो भर. तो मी सांगितलं की काय भरू तू रायटर आहे ना स्क्रीन प्ले रायटिंगचा कोर्स कर तिकडे. तर मी बोललो हो ओके फाईन. तो मी गेला वडील साहेबला दाखवला तर अब्बास साहेबने सांगितलं तर ते पण का नाही बोले परमिशन देऊन टाकले मला आणि मी फॉर्म भरायला बसलो तर ते फिल्म इन्स्टिट्यूटचे ते वर्ष रूल्स चेंज झाले. ओके. आणि ते दोघी कोर्स एक करून टाकले. स्क्रीन प्ले रायटिंग आणि डायरेक्शन एक करून टाकले. एकच कोर्स केला. एक वर्षच केला ते. अच्छा तेवढा एक वर्षाकरता फक्त एक वर्षच केला चेंज केला. तो मी काय करतो मी डायरेक्शन स्क्रीन प्ले रायटिंग भरून टाकला आणि रिटर्न एक्झाम ते अल्मेडा हायस्कूल बायकल्लामध्ये आहे तिकडे गेले ते एक्झाम दिलं पास तर व्हायचे ती नॉलेज होते. तर इंटरव्ह्यूच्या टाईम आला आहे पुण्यामध्येच फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये आपलं घर आहे पुण्यात तो घर आहे. तो गेला मैं तो सकाळी की 10:30 वाजता माझ्या इंटरव्ह्यूचा टाईम होता. तो आत गेले रूममध्ये तर काय मला काय दिसते की अब्बास साहेब तिकडे बसले इंटरव्ह्यू पॅनलमध्ये. तर अब्बास साहेब एक नय्यर एक जर्नलिस्ट होते ते होते जगत मोरारी जे प्रिन्सिपल होते फिल्म इन्स्टिट्यूटचे ते होते B.R. चोपडा होते तिकडे आणि अब्बास साहेब होते. तो जसा मला बघितलं अब्बास साहेब ते कुर्सीवर खडे हो गए आणि चालून आले दरवाजाकडे ज्या मी उभं होते आणि येऊन मला गले लगावले. अरे रहीम साहब मुझे अभी भी आई स्टिल रिमेंबर व्हाट ही सेड. रहीम साहब जर्नलिज्म में तो आपने हमें मार ही दिया है अब यहाँ भी हमें डुबाने आए हो. आइए और सर भैया ये हमारे दोस्त है मज़ाहिर रहीम बहुत अच्छे फिल्म मेकर है बस बैठो. तो बस आता ते नंतर कोण मला काय पूछणार काय विचार. B.R. चोपडाने मला 2-3 क्वेश्चन पूछले आणि जगत मुरारीने मला क्विज केला की तुम्ही काय फिल्म बनवले आणि लिहिले. मला फिल्म तो नाही लिहिले मी पण मी रायटर आहे पुष्कळ कॉलम्स आणि 14 वर्ष मी रायटर आहे जर्नलिज्म के ये सर्व मैंने केले आहेत. नंबर 1. नंबर 2 फिल्में मी बनवले 8mm पे माझ्याकडे आता 3-4 तासची फिल्में आहेत. तर तुम्ही टाईम आहे तर मी तुम्हाला दाखवतो सर्व आहे फिल्म. अच्छा असं ते असं ना त्यांची आदत होते असं हसायची खतम टॉप. आणि त्या फिल्म इन्स्टिट्यूटची माझी जर्नी सुरू झाली आणि जर्नलिझमची जर्नी माझी खतम झाली.